Good morning to everyone. Yeah, okay. Yesterday we stopped at chart of accounts. Okay. Now we will start with chart of account. You can see my screen. Yeah, thank you. Okay. Yesterday we have completed fiscal year variant. Okay. And we are assigned also. Now we will start with chart of account. Okay. So actually this chart of account is three types. Okay. Operational chart of account, group chart of account, and country specific chart of account. Okay, so three types of chart of accounts in SAP also. Okay, group chart of account, operational chart of account, and country specific chart of account. Actually, we will use this chart of account for creation of the GL account. ఓకే, మనం ఈ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అన్నవి జిఎల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అనమాట. యాక్చువల్లీ వీ విల్ క్రియేట్ జిఎల్ అకౌంట్స్. ఓకే, త్రీ లెవెల్స్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కంపెనీ కోడ్ లెవెల్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ లెవెల్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ సెంట్రల్ లెవెల్. ఓకే, యాక్చువల్గా ఈ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ మనము జిఎల్ క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, నేను చూపిస్తా. ఓకే, స్లాష్ ఎన్ ఎఫ్ఎస్ఎస్ 0 అన్నటువంటి టీ కోడ్. ఓకే, మనకు కంపెనీ కోడ్ లెవెల్లో జిఎల్స్ క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఎఫ్ఎస్ఎస్ 0 అన్నటువంటి టీ కోడ్ కంపెనీ కోడ్ లెవెల్లో జిఎల్స్ క్రియేట్ చేయడానికి మనము ఈ టీ కోడ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే,
So when we are going to use this T code FSS0, so at that time we will create our general ledgers at a company code level. And we have another T code /n FSP0. Okay, when we are going to use this FSP0 T code, so at the time we will create our GLs at chart of account level. Okay, so chart of account level, we can create this GL and one more T code and central level. So the T code is /n FS00 FS00, enter. So when we are going to create the GLs, so this is central level. Okay, so in real time also. Okay, depends. Some organization maintained chart of account level, some organization maintained company code level, some organization maintained in this central level. Okay, majority cases every organization maintain this central level only. Okay, when they are maintained at central level, automatically flow to that company code level and chart of account level. So that is the reason. So majority organization use this central level. ఓకే, యాక్చువల్గా ఈ సెంట్రల్ లెవెల్లో జిఎల్ క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకు కంపెనీ కోడ్ లెవెల్ అండ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ లెవెల్లో ఆటోమేటిక్గా మన జిఎల్స్ అనేవి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. ఓకే, మెయిన్గా ఈ చార్ట్ కంపెనీ కోడ్ లెవెల్ అండ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ లెవెల్ అవి క్రియేట్ చేయకపోయినా నో ప్రాబ్లం, బట్ వీ షుడ్ మెయింటైన్ దిస్ సెంట్రల్ లెవెల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం జిఎల్ మెయింటైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అక్కడ కూడా ఫ్లో వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. So, okay, we will see in next topic. So, our next topic is general ledger accounting. So, we will see there. Okay, now we are maintain chart of account. Okay, so define chart of account T code is OX15, sorry, OB13, OB13, enter. Okay, new entries. So, we are maintaining new one. So, that is the reason we are maintaining new. So, my chart of account is 2030. Okay, so description chart of account for my 2030 chart of account. Enter. On maintain language, English, and my GL length. So I am maintained here 6. I will tell you why I am maintained 6 here in future. Okay, so I maintained, so I will repeat this area again. So when we are going to maintain general ledger accounts, okay, and GL group also, so I will tell you there. Okay, remaining things you can leave it blank. Okay, and here group chart of account you don't maintain, no problem. Okay, then click on enter and save it. Okay, so this is in other description, so we will maintain in our own request. Okay, our organization this Tesla 9 company, you just select and enter. Okay, data was saved. Next we will go to assign with our company code. So assign chart of account to company code. T code is /n OB62.
OB62, enter. So when we are going to assign with our active what we are developed, okay, what we are maintained in our system. So at the time assigning level, we should go with position, our company code 2030 and enter. Okay, here our chart of account is 2030. Then click on enter. You can now save it. Next, define general ledger account group. Define general ledger account group. T code is OBC4, OBD4, sorry. Enter. So every organization they are maintained their they are maintained their when they are maintained like financial statement. Okay, at the financial statement level, we need profit and loss. When we are going to maintain our balance sheet, so at the time we need balance asset and liabilities. Okay, so that area only now we are maintained here. So when we are going to maintain, go to new entries, our chart of account 2030. Okay, first I will go with the liability. When we are going to maintain here account group, so there is take just 4 characters only. Okay, so without 4 character, more than 4 characters, it is not defined. Okay, only here we can maintain 4 characters. Mean we will maintain here short text. Okay, group mean income, liabilities. I will give here full name, liabilities from account. So we are maintain like our GL length, there is six digits. Okay, so we are also here maintain 6 character, 6 digits only. First 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, next from account 1 lakh and 2 lakh, 2 account. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. So when I am going to create all GL account like from 1 lakh to 1,99,999. So in this from between 1 lakh to 1,99,999, it is completely related with liabilities. Okay, why we are maintained like this mean easy to identify. So which GL indicates which category. Okay, for example, so 1,20,000. So there is generated one GL account with 1,20,000. So we can easy to identify. Yeah, 1 lakh completely started with liabilities. So that is the reason we maintain here. Next 2030. So next asset. So I will give here asset. So next my asset started with 2 lakh. 2,99,999. So in this between like 2 lakh to 2,99,999. So this completely related with assets. Okay. So easy to identify which GL related with which category. ఓకే, మనము ఈ ఇట్లా క్రియేట్ చేస్తే సో ఆ గ్యాప్ లో ఏవి ఉన్నా కానీ
సో డైరెక్ట్ గా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh నుంచి సో ఆల్ లైన్స్ మధ్య ఏ జిఎల్స్ ఉన్నా కానీ అది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట. అది కంప్లీట్ గా లైబిలిటీకి సంబంధించిందని. సేమ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 2 lakh నుంచి 2 lakhs 99,919 మధ్య ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్క ఐటమ్స్ లన్నీ ఇంకా మనకు అసెట్ కి సంబంధించిందని అర్థం. ఓకే, నెక్స్ట్ సో ఇవి రెండు బ్యాలెన్స్ షీట్ కిందకి వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ బోత్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వీ హ్యావ్ అసెట్ అండ్ లయబిలిటీస్. నెక్స్ట్ 2030. సో income started from 3 lakh. 3 lakh నుంచి ఇన్కమ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సేమ్ 3,99,919. నెక్స్ట్ సేమ్ 2030. సో ఎక్స్పెన్సెస్ started from 4 lakh. అర్థమైంది కదండి ఇది ఎందుకు ఈ విధంగా మనము మెయింటైన్ చేసినామన్నది. యా ఓకే. అది మన ఇష్టం అండి, ఎట్లయినా పెట్టొచ్చు. యా ఇది స్టాండర్డ్ ఏం కాదండి, మనకు నచ్చినట్టు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఇప్పుడు నేను చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ లో 6 అని అక్కడ మెయింటైన్ చేసినాను కాబట్టి ఇక్కడ 6 డిజిట్స్ లెంత్ ఇచ్చినాను అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఆర్గనైజేషన్ 6 కూడా మెయింటైన్ చేయడం, కొన్ని ఆర్గనైజేషన్ 10 మెయింటైన్ చేస్తాయి, అంటే 10 డిజిట్స్ మెయింటైన్ చేస్తాయి. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్ 4 డిజిట్స్ మెయింటైన్ చేస్తాయి ఇట్లా జిఎల్ అకౌంట్స్ కోసం. ఇది డిపెండ్స్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంటర్ అండ్ సేవ్. ఎంటర్. ఓకే, క్లియర్ కదండి. సో ఇవి బ్యాలెన్స్ షీట్ కి సంబంధించింది. ఇవి వచ్చి మనకు మన ఫైనాన్షియల్ ఇది అంతేలే, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ సంబంధం అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సంబంధించినట్టు మాట ఇవి రెండు. ఓకే, ఇన్కమ్ అండ్ లాసెస్ అన్నవి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సంబంధించి, అసెట్ అండ్ లయబిలిటీస్ అన్నవి మనకు బ్యాలెన్స్ షీట్ సంబంధించింది. ఓకే, నెక్స్ట్ డిఫైన్ రిటైన్ ఎర్నింగ్ అకౌంట్స్. ఓకే, చెప్పండి. మొత్తం లేవండి, ఇవి మనకు ఈజీగా అర్థం అవడానికి నేను జస్ట్ 4 కేటగిరీస్ ఇచ్చినాను కానీ ఇవి దాదాపు ఒక 10-20 అంటే ఆర్గనైజేషన్ కి కావాల్సినట్టు ఇంకా వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, జస్ట్ ఇవి మనకు ఈజీగా అర్థమైపోతాయి. అంటే మనకు అసెట్ లయబిలిటీస్ అన్నవి మనకు బ్యాలెన్స్ షీట్ సంబంధించినవి, ఇవి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ సంబంధించినవి అన్ని. అంటే ఈజీగా అర్థం అవడానికి నేను ఈ విధంగా కేటగిరీ అన్నవి డివైడ్ చేసినానండి. ఓకే, బట్ రియల్ టైంలో అన్నది కూడా ఇట్లే ఉంటుందని నేను 100% అయితే చెప్పలేను, అక్కడ మారిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో అక్కడ ఇంకా డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నటువంటి ఇంకో గ్రూప్ ని వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నటువంటి దాంట్లో కంప్లీట్ గా ఆఫీస్ సంబంధించినటువంటి స్టేషనరీస్, వాటర్ అండ్ ల్యాప్టాప్. సో చెప్పండి. ఓకే, ఏవైతే వస్తాయో సో అవన్నీ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ కిందకి వస్తుంది అనమాట.
ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసెట్స్ అంటే ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్లా ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీ అన్నది సో వాళ్ళకి అంటే మన క్లయింట్ చెప్తాడనమాట. మన క్లయింట్ కి నచ్చినట్టు మనం డిజైన్ చేసి ఇవ్వాలి. అంటే ఇవి కూడా మనకు క్లయింటే ఇస్తాడనమాట. ఈ విధంగా నాకు చేసి ఇవ్వండి అని జిఎల్ అకౌంట్ గ్రూప్స్ ఇవి కూడా అతనే ఇస్తాడనమాట మనకు. ఓకే, అంటే మాక్సిమం కంప్లీట్ గా ఏ యాక్టివిటీస్ నడిచినా కానీ దీనిల మీదనే నడవాలి. ఓకే, దానికోసం మనం డైరెక్ట్ 4 యాక్టివిటీస్ 4 గ్రూప్స్ ఇచ్చినాం మనం ఇక్కడ. ఓకే, ఇన్ కేస్ రియల్ టైంలలో ఎట్లుంటది అంటే ఒక 10, 15 అన్ని గ్రూప్స్ అయితే ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేస్తారండి. ఎందుకంటే వాళ్ళకు అంటే ఈజీ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము 1 lakh నుంచి అట్లా అంత లాంగ్ లెంత్ ఇచ్చినాం కదా. సో అక్కడ అట్లా ఉండదు అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ మనం చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన చోట 6 అని ఇచ్చినాం కదా, అక్కడ వచ్చి మేబీ 4 అని ఇచ్చేస్తారు. 4 అని ఇచ్చి ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 నుంచి 400 వరకు ఒకటి, 401 నుంచి 4001 నుంచి 8000 వరకు అట్లా ఈ విధంగా డిఫరెంట్ గా తయారు చేస్తారు అనమాట. అంటే ఆర్గనైజేషన్ ని బట్టి మారిపోతుందండి ఈ ఈ గ్రూప్స్ అన్నవి. యా, నేను పంపిస్తున్నటువంటి లింక్ వర్క్ అవ్వట్లేదా అండి ఎవరికైనా? ఏవైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయా? ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను మన గ్రూప్ లో షేర్ చేసినాను కదండి లింక్. సో దాంతో హ్యాపీగానే ఇక్కడ మీటింగ్ జాయిన్ అయిపోతున్నారు కదా. ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుందా? అంటే కొంతమంది నాకు సెషన్ స్టార్ట్ అయినా కానీ మెసేజ్లు పెడుతున్నారు అనమాట, లింక్ అన్నది వర్క్ అవ్వట్లేదని. వెంకటేష్ వెంకటేష్ ఉన్నారా ఈ సెషన్ లో ఇప్పుడు? వెంకటేష్ మొబైల్ నెంబర్ 9912955448. లేరా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. యాక్చువల్ గా లింక్ అన్నది ప్రతి ఒక్కరికి వర్క్ అవుతాదండి. సో మేబీ నెట్వర్క్ సరిగ్గా లేకపోయినా కానీ మేబీ వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు. ఓకే, మేబీ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వలన కానీ వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు. 100% లింక్ అన్నది అయితే ఖచ్చితంగా వర్క్ అవుతుందండి. అది 100% ప్రాబ్లం అన్నది నెట్వర్క్ దే అయి ఉండాలి. నా తరపున అయితే ఉండిండదు. షూర్, నేను చెప్తున్నా. యా, ఓకే, we will move to next step. Define retain ending accounts. Okay, the T code is OB53. So our chart of account is 2030. అంటే నేను ఎందుకంటే అన్ని ఒకే రకంగా మెయింటైన్ చేసినానండి. సో ఈజీగా గుర్తుండటానికి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మర్చిపోతాం అన్నటువంటి రీజన్ తో సో మనకి ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీ అన్నది కంపెనీ కోడ్ లాగానే డిజైన్ చేసుకుంటే సో ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. అంటే ప్రాక్టీసే కదా ఇది. సో దానికోసం అంటే ఫాస్ట్ అవుతుంది, ఎక్కడ డేటా అన్నది మిస్ అవ్వకోకుండా. కానీ రియల్ టైంలో సేవ్ ఉంటుంది అంటే 100% ఉండదండి. ఓకే, కొంచెం చేంజ్ అన్నది ఉంటాయి. అంటే కొన్ని యాక్టివిటీస్ అనేది కంపెనీ కోడ్తోనే సేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అనుకోండి. సో మేబీ దాదాపు మెజారిటీ కంపెనీస్ వచ్చి సేమ్ గానే మెయింటైన్ చేస్తాయి అనమాట. ఓకే, ఎందుకంటే అది జిఎల్స్ అన్నవి మన ఆర్గనైజేషన్ పార్ట్ కాబట్టి దాదాపు ఇంకా కంపెనీ కోడ్ మీదనే క్రియేట్ చేయమని చెప్తారు. ఇక ఇట్లాంటి కేసెస్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, ఐఎమ్ నాట్ షూర్. బట్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ కూడా మన కంపెనీ కోడ్ మీదనే మెయింటైన్ చేస్తే ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఇట్లా చేస్తున్నాను అంతేనండి. యా, ఎంటర్.
Yeah, actually, when we are going to maintain this retain earning accounts, so this retain earning account also month year end activity. Okay, so this retain earning accounts year end activity. అంటే తెలిసి ఉండాలని ఏ యాక్టివిటీ ఎప్పుడు పర్ఫామ్ చేస్తామన్నది. యా, దిస్ ఈజ్ మంత్ ఎండ్ అండ్ ఇయర్ ఎండ్ బోత్. ఓకే, క్లియర్ కదండి. సో ఇప్పుడు మనం మంత్ ఎండ్ అండ్ ఇయర్ ఎండ్ యాక్టివిటీ, ఒక మంత్ ఎండ్ యాక్టివిటీ చూసినాం, రెండు ఇయర్ ఎండ్ యాక్టివిటీస్ చూసినాం. గుర్తు పెట్టుకోండి, ఓకేనా. సో ఇవి రియల్ టైంలలో కూడా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఓకే, రిటర్న్ ఎర్నింగ్ అకౌంట్స్ ఇయర్ ఎండ్ యాక్టివిటీ ఎందుకు చెప్పినానంటే, సో వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవర్ బ్యాలెన్స్ టు నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ఇయర్, okay, at the time we will maintain this retain earning accounts. Okay, there is transaction key BIL. So this BIL transaction key indicate for balance carry forward to the next year. Okay, next fiscal year. సో దానికోసమేనండి చెప్పింది. ఓకే, ఈ యాక్టివిటీ అన్నది ఇయర్ ఎండ్ యాక్టివిటీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఈ ఇయర్ ఎండ్ యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేస్తేనే మన కంప్లీట్ డేటా అన్నది బిజినెస్ అన్నది నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ఫార్వర్డ్ అన్నది అవుతుంది. సో అది మనం చూద్దాం, నో ప్రాబ్లం. ఎట్లా ఈ రెండు యాక్టివిటీస్ లో మన మన బిజినెస్ మొత్తం నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ఎట్లా తీసుకెళ్తాం అవన్నీ చూపిస్తాం, నో ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ మనకు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ అన్నది మనము జిఎల్ అన్నది ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదు. ఓకే, వీఆర్ నాట్ క్రియేటెడ్ దిస్ జిఎల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ మెయింటైన్ ఎక్స్. ఓకే, దెన్ ఐ am గోయింగ్ టు మెయింటైన్ అవర్ జిఎల్ 100. ఓకే, దెన్ ఎంటర్. మన జిఎల్ అన్నది లేదండి. Okay, when you are getting this like this yellow color warning, you don't worry about that. Okay, just you can click on again enter, so that yellow warning is resolved it. ఓకే, సో ఎల్లో వార్నింగ్ వచ్చినప్పుడు జస్ట్ ఎంటర్ అని ప్రెస్ చేయండి, ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి. ఓకే, ఆటోమేటిక్గా ఆ యాక్టివిటీ ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో ఫ్యూచర్ లో కూడా ఇట్లాంటి ఎల్లో కలర్ వార్నింగ్స్ మనకు చాలా వస్తాయి. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఎల్లో కలర్ వార్నింగ్ వచ్చినప్పుడు యు జస్ట్ ప్రెస్ ఆన్ ఎంటర్, సో లైక్ దట్ ఎల్లో వార్నింగ్ resolve it and you can uh, move to that next step. Okay, there is no issues. అండ్ కొన్నిసార్లు మనం డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ అన్నటువంటి యాక్టివిటీస్ కూడా కనిపిస్తుంటాయి. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ మీన్ అంటే మన సిస్టంలో ఆ డేటా అన్నది ఉంది. సో యూ జస్ట్ రీనేమ్ ఇట్ వాట్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్. యూ జస్ట్ రీనేమ్ ఇట్ యువర్ యాక్టివిటీ అండ్ దెన్ యూ కెన్ సేవ్ ఇట్. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు సేవ్ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సేవ్ ఇట్, ఎంటర్. చెప్పండి. సో ఇక్కడ ఎందుకంటే ఎక్స్ ఇచ్చిన, సో ఇంకా మనం దీన్ని మెయింటైన్ చేయలేదండి. సో ఇది జస్ట్ టెస్ట్ పర్పస్ కోసం ఇచ్చిన అంతే. అంటే ఈ యాక్టివిటీ చేస్తేనే మనకు కంప్లీట్ గా ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో సో దీన్ని మనం జస్ట్ ఇప్పుడు ఎక్స్ ఇచ్చుకున్నాం. ఫ్యూచర్ లో మనము రీటైన్ ఎర్నింగ్ అకౌంట్స్ అన్నటువంటి జిఎల్ క్రియేట్ చేస్తాం. అప్పుడు మనము ప్రాపర్ గా మనకు సిస్టమ్ లో ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఇస్తే ఇంకా సరిపోతుందండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఇది ఇయర్ ఎండ్ యాక్టివిటీ అన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇయర్ ఎండ్ యాక్టివిటీలో ఇది కూడా మనం పర్ఫామ్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ డిఫైన్ టాలరెన్స్ ఫర్ జిఎల్ అకౌంట్.
So the T code is OBA0. Enter new entries. Company code 2030. Okay. So here you don't maintain here. Okay. Your tolerance group don't maintain and just give it your description. Okay. Sorry. యాక్చువల్గా లింక్ అయితే 100% వర్క్ అవుతుందండి. ఓకే. అది 100% మీ తరపునే మిస్టేక్ ఉండి ఉంటుంది. ఓకే. సారీ. యా ఓకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ మాత్రమే ఇవ్వండి. టాలరెన్స్ గ్రూప్ అన్నవి ఏమి ఇవ్వకండి. ఓకే. సో జస్ట్ లీవ్ ఇట్ దిస్ టాలరెన్స్ గ్రూప్. ఓకే. జస్ట్ గివ్ ఇట్ హియర్ డిస్క్రిప్షన్ ఓన్లీ. ఓకే. దెన్ హియర్ you just maintain debit posting and a credit posting 1000 100 and 100. Enter. Don't maintain a percentage also. Then save it. టాలరెన్స్ అన్నవి పోస్టింగ్ చేయడానికి అండి. ఓకే. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెబిట్ క్రెడిట్ అన్నది అంటే మనకు బ్యాలెన్స్ అన్నవి ఎంత రావాలి, ఎంత మనం వేరే వాళ్ళకి పే చేయాలి. ఓకే. సో అట్ ద టైమ్ వీ విల్ మెయింటైన్ టాలరెన్సెస్. ఓకే. ఇది కంప్లీట్ గా మనం పోస్టింగ్ కి సంబంధించిందండి. ఓకే. ఎంత రావాలి, ఎంత మనం వేరే వాళ్ళకి పే చేయాలి అంటే మినిమం అమౌంట్, ఇనిషియల్ అమౌంట్ అనమాట. మన బిజినెస్ లో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ మెయింటైన్ చేయాలన్నా కానీ మినిమం దాని యొక్క వాల్యూ 100 రూపీస్ అయినా ఉండాలి. దానికంటే బిలో అన్నది సో వీ నెవర్ మెయింటైన్ లైక్ దట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ సేవ్ ఇట్. నెక్స్ట్ డిఫైన్ టాలరెన్స్ ఫర్ యూజర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్. OBA4 T code. Define tolerance for users and employees. Ikkada, so what is the use this activity mean? Okay. So ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఆర్గనైజేషన్ లో లోయర్ లెవెల్ అంటే జూనియర్ అకౌంటెంట్, సీనియర్ అకౌంటెంట్, ఓకే నెక్స్ట్ మన మేనేజర్, అట్లా ఈ విధంగా హైరార్కీ అనేది ఉంటుందండి. జూనియర్ అకౌంటెంట్, సీనియర్ అకౌంటెంట్, మేనేజర్ అన్నట్లు ఉంటుంది కదా. సో హౌ మచ్ అమౌంట్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ టు ఈచ్ లెవెల్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జూనియర్ లెవెల్లో ఉన్నారు. జూనియర్ లెవెల్లో ఒక యాక్టివిటీ పోస్ట్ చేయాలంటే అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేయాలంటే అతనికి మినిమం ఒక
ఒక లెవెల్స్ ఆఫ్ అమౌంట్ అన్నది అతనికి అసైన్ చేసి ఉంటారు అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జూనియర్ అకౌంటెంట్ ఉన్నారు అతనికి హై, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 4-5 lakhs కంటే తక్కువ ఉన్నటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ అతను పోస్ట్ చేయడానికి పాసిబుల్ ఉన్నట్టు అతనికి డిజైన్ చేస్తారండి. నెక్స్ట్ సీనియర్ అకౌంటెంట్ ఉంటారు ఆర్గనైజేషన్ లో, అతనికి 10 lakhs అమౌంట్ మాత్రమే పోస్ట్ చేయడానికి, అంటే బిలో 10 lakhs మాత్రమే పోస్ట్ చేయడానికి పాసిబుల్ అన్నది ఉంటుంది. అబౌవ్ 10 lakhs పోస్ట్ చేయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మేనేజరే చేయాలి. ఈ విధంగా ఎస్ఏపి లో మనము డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ మెయింటైన్ దిస్ ఏరియా. ఓకే, సో హియర్, సో హౌ మచ్ అమౌంట్ posted, mean how much amount will divide to each levels. ఓకే, ప్రతి ఒక్క లెవెల్లో ఎంత అమౌంట్ పోస్ట్ చేయడానికి పాసిబుల్ ఉండేటట్లు డిజైన్ చేయాలి. సో దట్ యాక్టివిటీ హియర్. ఓకే, సో హియర్ అవర్ కంపెనీ కోడ్ ఈజ్ 2030. ఇక్కడ నేను కంప్లీట్ ఫుల్ అమౌంట్ ఇస్తున్నానండి. ఓకే, సో మనమే డిజైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, సో ఇది చూపిస్తానండి మళ్ళీ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు నేను చూపిస్తాను, నో ప్రాబ్లం. సో మీకు కూడా ఒక ఐడియా అన్నది వస్తుంది. సో ఐ విల్ షో ఇట్ దిస్ యాక్టివిటీ ఇన్ ఫ్యూచర్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పోస్ట్ జిఎల్స్. ఓకే, so at that time you will easy to understood mean what is use of this area. Okay, next cash discount per line item maximum it is 3%. I will maintain here. Okay, then save it. చెప్పండి. చెప్పండి. అది చూపిస్తాను నేను జిఎల్ పోస్టింగ్ చేసేటప్పుడు చూపిస్తాను అన్నా కదా. సో ఇది చూస్తే క్లారిటీగా వస్తుంది అనమాట మీకు కూడా. ఓకే, క్లారిటీ వస్తుంది దీని మీద. సో హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే, సో ఇది నేను మళ్ళీ చూపిస్తా. ఓకేనా, నేను ఏ యాక్టివిటీ అయితే ఐ విల్ షో ఇట్ లేటర్ అని చెప్పింటానో, సో ఖచ్చితంగా ఆ యాక్టివిటీ, సో నెక్స్ట్ టాపిక్ మనము జిఎల్ క్రియేట్ చేసేసిన వెంటనే, సో వీ విల్ గో టు పోస్ట్ అవర్ జిఎల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో అట్ ద లెవెల్ ఐ విల్ షో ఇట్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ టాలరెన్స్ అండ్ యూజర్స్ అట్ ద పోస్టింగ్ లెవెల్. యా, సో ఇవి చూడటం కంటే మనం ప్రాక్టికల్ గా వర్కౌట్ చేసినప్పుడు క్లారిటీ అన్నది వస్తుందండి. ఎస్ఏపి థింగ్సే అట్లా అన్నమాట, ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే క్లారిటీ అన్నది వస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ సేవ్ ఇట్. యా, నెక్స్ట్ అసైన్ ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్ టు కంపెనీ కోడ్. So tax procedure. Okay, the T code is OBBG. Enter. Position. Our tax country is India. So that is the reason directly we will go to India. Enter. So here means someone it is they are working. So but we will take here test one. Okay. Okay, this is test purpose everyone maintain. Okay, I will take test one only. Next save it. Next deactive document splitting.
Okay, so when we are going to maintain, so here we will go with the path only. Okay, majority cases we are using T code. Now we will go with path. So there is no T codes. So when we are going to maintain like our document splitting activities, so at that time we will go with path only. Already we discussed what is path in first class. So who are the missed that class? You just watch our first, second or third, fourth classes. Okay, so you can easy to what is path and what is pivot. I clearly maintain in that videos. SPRO, IMG. So next financial accounting new. So because this document splitting it is new. Okay, general ledger accounting new. Business transactions. Here document splitting. Okay, I maintain path also in our screenshot. So I will give full clarity. And you should click on here, active document splitting. You just execute on active document splitting. Active document splitting and execute. So this clock symbol name is execute. Okay, already we discussed. So who are so listening first time? So you just remember this clock symbol name is execute. Okay, execute. Okay, so in somewhere, so when this document splitting in activate mean so here tick mark, so at that time it is activate. Okay, you just remove that tick symbol, so at that time it will go with deactivate. Okay, first we will go with deactivate. Okay, now take the screenshot. Save. Yeah, okay, fine. So our last step is global data parameters. Okay, that T code is OBY6. So the T code is OBY6. Enter. So what we are maintained from the beginning to till now. So all activities comes here. 2030 our company code, enter. So double click on our company code. So see which activity we are implemented in our SAP from the day one to still now. So this all activities comes here. Okay, see our company code is 2030. It is a Tesla 9 company. So our location is Hyderabad and country India, currency INR, Indian rupees. Okay, our language English. So all activities we are maintained. Okay, after that chart of account we are maintained, our company and our fiscal year variant also T9 we are maintained. So already you know that, and field status variant 2030 and posting period variant 2030. So completely our data we can see here. Okay, here we just activate with the company code is protective. Okay, protective. So you can activate this.
And next one is define, so propose fiscal year and define default value date, and you can select this. Negative posting permitted. So you just select these areas. Yeah, I will make screenshot, don't worry about that. Okay, here we maintain this company code protective. Next propose fiscal year. Next define default value date and negative posting permitted. Okay, so this area I maintain. Okay. Next save it. Okay, enter. So this is completely related with our organizational structure. Okay, now we will start our general ledger accounting. Okay, from tomorrow session we will start our general ledger accounting topic. Okay, from till now. Okay, so where you are getting any doubts, you can ask me. I will try to solve it. So in your practice, you are getting any issues, I will guide you. No problem. సో ఓకే చెప్పండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. సో మీ ప్రాక్టీస్ లో ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినా అని చెప్పండి. సో ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ సెషన్ వీ విల్ స్టార్ట్ అవర్ జనరల్ లెడ్జర్ అకౌంట్. అవును, అవును, అవి జిఎల్స్ అండి. ఇప్పుడు ఎంట్రీస్ అని చెప్పకూడదండి. సో నెక్స్ట్ మనం జిఎల్ అకౌంట్ స్టార్ట్ చేస్తాం కదా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక అసెట్ తీసుకున్నాం. ఓకే, అసెట్ యొక్క వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 2 lakh నుంచి 2 all 9s వరకు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 lakh అన్నటువంటి ఒక నెంబర్ తీసుకుంటే ఈ 2 lakh అన్నది ఒక అసెట్ అన్నమాట. సో ఈ 2 lakh కి మనము ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాం. 2 lakh అన్నది అసెట్. సో అసెట్ ఎట్లా వస్తుంది, సేల్స్ చేస్తే అసెట్, సేల్స్ ఒక అసెట్ లాంటిది. ఓకే, ఒక సిస్టమ్ ఒక అసెట్ లాంటిది. అంటే ల్యాప్టాప్ అన్నటువంటి పేరు మీద చూపిస్తానండి. మనకు ఆల్రెడీ డెమో టెంప్లెట్స్ ఉంది, డెమో టెంప్లెట్స్ లో చూపిస్తాం. సో FH00 అన్నటువంటి టీ కోడ్ లో మనము మెయింటైన్ చేయడానికి వెళ్తాము. చూడండి, ఇక్కడ నేను 1 lakh అని మెయింటైన్ చేశాను కదండి. ఓకే, ఈ 1 lakh అన్నది నాకు దేనికి సంబంధించింది, లైబిలిటీకి సంబంధించింది. ఇక్కడ ఇచ్చినాను చూడండి, లైబిలిటీస్. ఓకే, ఈ 1 lakh అన్నది నాకు ఓకే సిస్టమ్ లో దానికి ఏమని షార్ట్ టెక్స్ట్ ఇచ్చిన, షేర్ క్యాపిటల్ జిఎల్ అకౌంట్ అన్నటువంటి నేమింగ్ అన్నది ఇచ్చిన అనమాట. సో వెన్ ఐఎమ్ మెయింటైన్ లైక్ 1 lakh అకౌంట్, సో దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇండికేట్ అబౌట్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈ ఏరియాస్ అన్నవి ఇచ్చినాం. సో ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఎట్లుంటుంది అంటే, ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎంట్రీస్ చూడండి. నేను FB50లో పోస్ట్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు సో ఇక్కడ ఫస్ట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు నాకు షేర్ క్యాపిటల్ అన్నది కావాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ మెయింటైన్ అవర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 2 lakh అనేది. చూడండి ఇక్కడ HDFC బ్యాంక్ అకౌంట్ అన్నది డెబిట్ అండ్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అన్నది క్రెడిట్ అని ఇచ్చినాం. ఓకే, ఈ కంప్లీట్ గా 1 lakh అకౌంట్ అన్నది కంప్లీట్ గా షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ని ఇండికేట్ చేస్తుందండి మనం పోస్ట్ చేసేటప్పుడు. ఓకే, పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా పోస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత డాక్యుమెంట్ అని పోస్టెడ్ అని ఇస్తుంది. సో అప్పుడు మనం ఆల్రెడీ డాక్యుమెంట్ టైప్ ఎస్ఏ అన్న చోట 10 zeros తో OBA7 దాంట్లో మనము ఆల్రెడీ ఈ నెంబర్ మెయింటైన్ చేసినామండి. అది మనకు ట్రాన్సాక్షన్ లెవెల్లో మనకు చూపిస్తుందని చెప్పుకున్నాం కదండి, అదే ఇది. ఓకే, మనము నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో ఇవే డిస్కస్ చేస్తాము, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, మేబీ మీకు డౌట్ ఉన్నా కానీ అక్కడ క్లారిటీ అవుతుందండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇంకా ఎవరికి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా అని చెప్పండి. ప్రాక్టీస్ అయితే ఖచ్చితంగా చేయండి.
ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఎస్ఏపి అన్నది గుర్తుంటుంది. రేపు అదే సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తామండి. డాక్యుమెంట్ స్ప్లిట్టింగ్ అన్నది ఇది మనకు న్యూ లెడ్జర్ కాన్సెప్ట్ లో వస్తుంది అండి, డాక్యుమెంట్ స్ప్లిట్టింగ్ అన్నది. ఓకే, సో అక్కడ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఈ న్యూ లెడ్జర్ టాపిక్ మనం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ డాక్యుమెంట్ స్ప్లిట్టింగ్ అన్నది మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసినా అని అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు మనకు అంటే ఇది ఏ ఏరియా ఉన్నప్పుడు ఆ ఏరియా చోట డిస్కస్ చేస్తే క్లారిటీ వస్తుందండి సబ్జెక్ట్ అన్నది. Yeah. అవును, అంటే మన బ్యాలెన్స్ మొత్తం ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుందండి. సో అట్ ద టైమ్ వీ విల్ మెయింటైన్ వన్ జిఎల్ అకౌంట్, అంటే కంప్లీట్ గా ఆ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఉన్నది మెయింటైన్ చేసి ఆ బ్యాలెన్స్ మొత్తం నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాము. సో చూపిస్తానండి ఈ ఇయర్ ఎండ్ యాక్టివిటీస్ చూపిస్తాం మనకు. సో ఆఫ్టర్ ఈ ఎఫ్ఐ అయిపోయిన తర్వాత కావాలంటే అప్పుడు చూపిస్తానండి బ్యాలెన్స్ మొత్తం నెక్స్ట్ ఇయర్ కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఏ విధంగా చేస్తారో నేను అక్కడ చూపిస్తాను. ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ స్టార్ట్ చేయాల్సినదే కదండి. ప్రతి ఒక్కసారి మనము ఇట్లా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటేనే కంప్లీట్ గా మన బిజినెస్ అన్నది ప్రాపర్ గా ఉంటుంది. ఓకే, లేకపోతే ఇంకా ఎవ్రీ ఇయర్ అక్కడ స్టాప్ చేస్తే ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ కి మళ్ళీ ఇంకా కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తే ఇంకా అంటే అసలు ఎంత ప్రాఫిట్స్ అంటే కంప్లీట్ గా ఒక స్ట్రక్చర్ అన్నది ఉండదండి. దానికోసం ఎవ్రీ ఇయర్ అన్నది బ్యాలెన్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తూనే వెళ్ళాలి. మంత్ ఎండ్ అన్నది డిఫరెంట్ అండి. మంత్ ఎండ్ అన్నది జస్ట్ మనము పీరియడ్స్ అన్నవి ఓపెన్ చేస్తాం అక్కడ అంతే. ఇంకా ఏం ఎక్కువ యాక్టివిటీస్ ఏం చేయము, జస్ట్ ఆ మంత్ లో మనకు బిజినెస్ నడవాలన్నట్లు ఇస్తాం అంతే. దీనికి దానికి చాలా డిఫరెంట్ ఉందండి. ఓకే, మంత్ ఎండ్ లో జస్ట్ బిజినెస్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో రిటైన్ ఎర్నింగ్ అకౌంట్స్ అన్నది కంప్లీట్ మన ఎంత అయితే అమౌంట్ ఉంటుందో ఆ అమౌంట్ మొత్తం నెక్స్ట్ ఇయర్ తీసుకెళ్తాం. దేర్ ఈస్ సో మచ్ డిఫరెంట్ అండి. అది ఇది అయితే ఒకటే అని అనుకోకండి. నేను చూపిస్తానండి ఇప్పుడు. రేపటి సెషన్ లో నేను చూపిస్తాను వాట్ ఈజ్ కన్సల్టెంట్ యాక్టివిటీ, వాట్ ఈజ్ ఇండివిజువల్ యాక్టివిటీ అన్నది నేను రేపటి సెషన్ లో చూపిస్తాను. నో ప్రాబ్లం. అవును, ఉన్నాయండి. ఉన్నాయండి, టీ కోడ్స్ అయితే ఉన్నాయి. కానీ ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ మీద అందరు గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం దాంట్లో అయితే. సో ప్రాక్టీస్ అన్నది చేయాలంతే. ఓకే, క్లియర్ కదండి. ఓకే, చెప్పండి. ఎవరు ఆ, పిలిచినట్టు ఉందంటే. ఓకే, నో డౌట్స్ కదండి, ఇక సెషన్ ఎండ్ చేస్తున్నా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బాయ్.